പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോർഫോളജിയിലെ ഫ്രൂട്ടും സീഡിനെ പറ്റിയും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഈ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി എഴുതുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമുക്കൊരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് ചില ടെക്നിക്കൽ ടേമുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ വേയിൽ, ഒരു പ്രോപ്പർ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്ലാന്റുകളെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആകും. അപ്പോൾ ഈ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിന്, ഒരു ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റിനുള്ള ആ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ ഹാബിറ്റ് എടുക്കാം. ഹെർബ്, ഷ്രബ്, അണ്ടർ ഷ്രബ്, ട്രീസ്, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹാബിറ്റുകളിൽ അതാ പറയാം. ആ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി അതിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. അതിൻ്റെ റൂട്ട്, സ്റ്റെമ്മ്, ലീവ്സ്, മറ്റ് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇൻഫ്ലോറസൻസ്, ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് രണ്ട് ടെക്നിക്കിലൂടെ നമുക്കിതിനെ ഈസി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief, in a simple and scientific way. In order to describe a plant in a simple and scientific way, we used certain technical terms or scientific terms. For example, the plant is described as herb, shrub, undershrub or trees. We discussed the morphological features in the earlier class, like the root, stem, leaves, floral characters, inflorescence, flower, etc. All these characters are described in a scientific way or in a technical manner, utilizing two methods or two ways. What are they? The one is floral formula and the other is floral diagram. By using the floral formula and the floral diagram, we can describe a plant. For this, we utilize certain terms and numbers. First of all, we can discuss about the floral formula. What is a floral formula? It is the symbolic and mathematical representation of a flower. It is the symbolic and mathematical representation of an angiospermic plant. Here, numbers and codes are given to each and every characters. You know the symmetry of the plant. What are they? The symmetry, one is radial symmetry, other is bilateral symmetry. In radial symmetry, we can cut the flower into two equal halves through many planes. In the bilateral symmetry, you can cut the flower only through a single plane. And these two terms, the radial symmetry or bilateral symmetry, they can be represented by symbols. The radial symmetry can be represented by a plus in the circle that you can see there. The bilateral symmetry or zygomorphic flower can be represented by a symbol just like a percentage, that also mentioned here.
the symmetry can be represented by symbol. Likewise, the sexuality of the flower can be represented by symbols. The male flower is represented by a particular symbol. Likewise, the female flower is represented by the other symbol. Bisexual flower is represented by the next symbol. The outermost veil of the flower is calyx. The calyx is represented by capital K. The calyx is composed of sepals. The number of sepals can be written below the letter. For example, if a plant has 5 sepals, then we will written it as K5. If the sepals are fused, then written the 5 in a bracket. If the sepals are free, that means they are polysepalous, then the bracket is not given. There is no bracket. Likewise, the second veil is corolla. Corolla is represented by capital C. Corolla is composed of petals. The number of petals is written below the capital C. If it is gamopetalous, it will be written in bracket. If it is polypetalous, there is no bracket. Then the next veil. The next veil is a androecium. If the androecium is fused, that is adelphous one, then the number is represented in the bracket. If it is free, then there is no need of a bracket. Then comes the gynoecium. The gynoecium is composed of carpels. They may be monocarpellary, bicarpellary, tricarpellary, tetracarpellary, or pentacarpellary, or multicarpellary. If the carpels are free, then there is no bracket. If carpels are fused, then the number is represented in bracket. Likewise, if the ovary is superior, then a line is given under the capital G. If the ovary is inferior, a line is given above the G. If it is perigynous, a line is given middle of G. If the androecium is attached to the petals, a line is given above C and A, above C and A, that is epipetalous condition. You know, in some flowers, we cannot distinguish the calyx and corolla separately. In such case, the whorl is represented as a perianth. The perianth is made up of tepals, T-E-P-A-L-S, tepals. The number of tepals will be represented below the P. This is the floral formula. By using this floral formula, we can easily identify the character of a plant. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ വളരെ ഈസിയായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 മാർഗങ്ങളാണ് ഫ്ലോറൽ ഫോർമുലയും ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രവും. എന്താണ് ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല? ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെയോ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെയോ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. അവിടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സിമ്മെട്രി മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആ സിമ്മെട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഒരു ഫ്ലവറിനെ 2 ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് പല പ്ലെയിനിലൂടെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ? ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ക്രോസ്. എന്നാൽ ഫ്ലവറിനെ ഒരു 2 ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് ഒറ്റ പ്ലെയിനിലൂടെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ അതിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ലിക്കായിട്ടുള്ളൊരു വരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷ്വാലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സെക്ഷ്വാലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മെയിൽ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സിമ്പിളുണ്ട്, ഒരു സർക്കിൾ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ആരോ. ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിനാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ, അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പ്ലസ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറായി. നമുക്ക് സെക്ഷ്വാലിറ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. പിസ്റ്റലേറ്റ് ഫ്ലവറുണ്ട്, സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവറുണ്ട്, ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറുണ്ട്. അപ്പം ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറിൽ രണ്ടും കാണും. സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവറിന് ആരോയും സർക്കിളും, പിസ്റ്റലേറ്റ് ഫ്ലവറിന് എന്താണ്? സർക്കിളും കുരിശും, അതായത് ക്രോസും. ഫ്ലവറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾ എന്താണ്? കാലിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ കാലിക്സിനെ നമ്മൾ കെ എന്ന ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഫ്ലോറൽ ഫോമുലയിൽ, ക്യാപിറ്റൽ കെ. അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ കെ, അതായത് കാലിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സെപ്പലുകൾ കൊണ്ടാണ്. എത്ര എണ്ണം സെപ്പലുകളുണ്ട്, ആ സെപ്പലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര എണ്ണം സെപ്പലുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഈ കെയുടെ താഴെ എഴുതും. അപ്പോൾ 4 ആണെങ്കിൽ 4 എന്ന് എഴുതും. അത് 2 ഇതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ 2+2 എന്ന് എഴുതും. അല്ലെ 5 എണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ 5 എന്ന് കൊടുക്കും. അത് ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും. അത് പോളിസെപ്പാലസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ കൊറോളയെ നമ്മൾ സി എന്ന ലെറ്ററിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. ആ സിയുടെ താഴെ എത്ര എണ്ണം പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും. ഗ്യാമോ പെറ്റാലസ് ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും. പോളി പെറ്റാലസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഫ്ലോറൽ വേളായ ആൻഡ്രീഷ്യ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റെയിമൻ കൊണ്ടാണ്. സ്റ്റെയിമനുകൾ എണ്ണി നോക്കും, എത്ര സ്റ്റെയിമനുകളുണ്ട്. ആ സ്റ്റെയിമിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ താഴെ നമ്മൾ എഴുതും. ഈ സ്റ്റെയിമനുകളെല്ലാം കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രാക്കറ്റിലിടും. ഇപ്പോൾ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 10 എണ്ണം ഉണ്ട്, അത് 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുകയാണ്, അത് 9+1 ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ 9 എണ്ണം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും, +1 കൊടുക്കും. അല്ല 5ൻ്റെയും 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്താ? 5 ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ +5 മറ്റൊരു ബ്രാക്കറ്റ്. ആൻഡ്രീഷ്യൻ 2 വേളായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ 2 ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പിന്നെന്താണ് വരുന്നത്? ഈ ആൻഡ്രീഷ്യം കാലിക്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാലിക്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വര കൊടുക്കാം. എന്താണത്? എപ്പിപെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി കാലിക്സിനെയും കൊറോളയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയത്തില്ല, അതിനെ പെരിയാന്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെരിയാന്തിന് പി എന്ന ലെറ്റർ കൊടുക്കും. അത് പെരിയാന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടെപ്പിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പറുകൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ 4 ആണെങ്കിൽ 4, അല്ലെങ്കിൽ 6 ഒരു 2 ഇതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, 3+3 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം പെരിയാന്ത്. ഇനി ഈ പെരിയാന്തിലേക്കാണ് എന്ത്? സ്റ്റെയിമൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് എപ്പിഫില്ലസ്. അപ്പോൾ എപ്പിഫില്ലസിനും എന്ത് കൊടുക്കും? സിയുടെയും പിയുടെയും മുകളിൽ കൂടെ ഒരു വര കൊടുക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് ഗൈനീഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഗൈനീഷ്യം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാർപ്പലുകൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാർപ്പലാണെങ്കിൽ 1, അതിന് ബ്രാക്കറ്റൊന്നും വേണ്ട. 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട. 2ൽ കൂടുതൽ മുകളിലോട്ട് എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും വരാം. അത് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട. അത് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, അതായത് സിങ്കാർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ. ഇനിയും നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ പഠിച്ചു, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓവറി, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവിടെ സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ താഴെ അടിഭാഗത്തൊരു വരയിടും. ഇൻഫീരിയർ ആണെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്തൊരു വരയിടും. ഇനി പെരിഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചു, അതാണെങ്കിൽ ആ ജിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വരയിടും. ഇതാണ് ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല എന്താണ്? സിംബോളിക് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഓർ ആൻ ആൻജിയോസ്പേം ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല. അടുത്തതാണ് ആ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രമാണ്. ആ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഈ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രത്തിൽ അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പുറമേ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വേൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്സാണ്.
2 വേളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് 2ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം. അവിടെ ഈസ്റ്റിവേഷനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ മസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. 2+2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 അകത്തും 2 പുറത്തും, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊട്ട അടുത്ത വേളാണ് എന്ത്? കൊറോള. ആ കൊറോളയുടെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ നോക്കൂ, അത് വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണെന്ന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ജസ്റ്റ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, 4 കൊണ്ട് നിർബന്ധമാണ്. തൊട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത വേളാണ് എന്ത്? ആൻഡ്രീഷ്യം, സ്റ്റെയ്മനാണ്. ആ സ്റ്റെയ്മൻ ഏറ്റവും പുറമേ എത്ര? 2 ചെറുതും അകത്ത് 4 വലിയ സ്റ്റെയ്മനുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണത്? ടെട്രാഡിനാമസ് കണ്ടീഷനാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഗൈനീഷ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൈനീഷ്യം നമുക്ക് എന്താണ്? ഇത് ബൈകാർപ്പിലറിയാണ്. 2 കാർപ്പലുണ്ട്, ബൈകാർപ്പിലറി ഗൈനീഷ്യം. അത് ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലവറിൽ എന്താണ്? അതിനെ ഈക്വലായിട്ട് പല പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആക്റ്റിനോമോർഫിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഡയഗ്രം വെച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് the floral characters of a plant, of an angiospermic plant. It is the graphical representation of a flower. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാമിലിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്റ്റിനോമോർഫിക്, സൈഗമോർഫിക്, യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ്, അത് 2 പിസ്റ്റലേറ്റ്, സ്റ്റാമിനേറ്റ്, ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ്, കാലിക്സ് തന്നെ എന്താണ്? ഗ്യാമോസെപ്പാലസ്, പോളിസെപ്പാലസ്, കൊറോള, ഗ്യാമോപെറ്റാലസ്, പോളിപെറ്റാലസ്, ആൻഡ്രീഷ്യം, അഡൽഫസ്, ഫ്രീ, ഗൈനീഷ്യം സുപ്പീരിയർ ഓവറി, ഇൻഫീരിയർ ഓവറി, ഹാഫ് സുപ്പീരിയർ ഓവറി ഓർ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി. ഇനി നമുക്ക് 3 ഫാമിലിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആ 3 ഫാമിലിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാമിലി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഫാമിലി ഫാബേസിയാണ്. ഈ ഫാമിലിയെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പാപ്പിലിയോണൈഡിയെ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അത് എന്താണ്? ലെഗുമിനേസിയ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സബ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫാമിലിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫാമിലിയാണ് ഫേബേസിയെ. ദ ഫേബേസിയ ഫാമിലി വാസ് earlier called Papilionoideae. This Papilionoideae was a subfamily of Leguminosae. Now this is included as a new family Fabaceae. നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിനെ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. ഇതിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ, ഫാബേസിയിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ ട്രീ ഉണ്ട്, ഷ്രബുണ്ട്, ഹെർബുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫീച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ നൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും. റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് ആർ ദെയർ. ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് അതിലെല്ലാ റൂട്ടുകളിലും എന്തുണ്ട്? നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയകളുള്ള റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലൈംബർ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലീഫ് എടുത്താൽ നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ്. അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആകാം, പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ഓർ സിമ്പിൾ ആകാം. അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ബേസ് ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കും, അത് പൾവിനേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ലീഫിൻ്റെ ബേസിൽ ചെറിയ 2 ഫ്ലാപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റിപ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക. സ്റ്റിപ്യൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് വീനേഷൻ എന്തായിരിക്കും? റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ. എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാന്റ്? ദ പ്ലാന്റ്സ് മേ ബി herb, shrub or tree. Their stem may be erect or climbing. Leaves may be simple or pinnately compound. The leaf base has a swollen region called pulvinate. Stipules are also present there, and so the leaf is called stipulate. It is a dicot plant, so the venation is reticulate. Now we can discuss about the floral characters. ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട്
പൈസം സറ്റൈവത്തിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ സ്റ്റെമ്മുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പെറ്റലുകളുടെ ക്രമീകരണമുണ്ട്. അതിലെ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൈനീഷ്യമുണ്ട്. ആ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ ആ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെയുള്ള ഈസ്റ്റിവേഷനും പ്ലാസൻറ്റേഷനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലെയും ഈ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫാമിലിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ആ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലെ ഒന്ന് നോക്കൂ. എന്താണ് ആ സിമ്മെട്രി, ഫ്ലവറിൻ്റെ സിമ്മെട്രി എന്താണ്? ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോമിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണത്. സിമ്മെട്രി സൈഗമോർഫിക് ആണ്. ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി കട്ട് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് ഓൺലി ത്രൂ എ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ. ദെൻ ബോത്ത് sexes are there, so it is a bisexual flower. The calyx is composed of 5 sepals and they are given in bracket, so they are fused. The calyx is a gamosepalous. Then comes the corolla. You see the number of corollas here. It is written as 1 plus 2 plus 2. That is total 5. Corolla composed of 5 petals. What is the peculiarity of this corolla? The corolla has a one large standard petal, 2 small wing-like petal, 2 keel petals. The margin of a keel petal, one margin fused together and form a boat-like structure. Inside that boat-like structure, the stamens and gynecium are present. They are protected inside that keel-like petal. So, the corolla is composed of 5 petals. They are papilionaceous. You can see the arrangement also. Then comes the andrecium. The andrecium is composed of 10 stamen, 9 plus 1 conditional is there. The 9 stamens are fused together and one is free. Such an arrangement is a diadelphous condition. Then in the gynecium there is only one carpel and the ovary is superior. So, the line is given below the G, a superior ovary. In some papilionaceous member, the ovary is perigynous. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്താണ് ഒരു ശതമാന ചിഹ്നം തന്നിരിക്കുന്നു. അതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? സൈഗമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഫ്ലവറിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2 സെക്സും ഉണ്ട്, ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബൈസെക്ഷൽ. കാലിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കാലിക്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? കാലിക്സ് 5 സപ്പലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. 5 സപ്പൽ എന്താണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്യാമോസെപ്പാലസ് ആണ് കാലിക്സ്. കൊറോള എന്താണ്? 5 പെറ്റലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 പെറ്റലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരെണ്ണം ലാർജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റലാണ്, 2 എണ്ണം ചെറിയ വിങ് ലൈക്ക് പെറ്റലുകളാണ്, 2 എണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കീൽ, ഒരു എന്താണ് വള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലെ കീൽ പെറ്റലായിട്ട് മാറി. അതിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ, 2 ഒരു മാർജിൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഫ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കീല് പോലെ ആയത്. ആ കീല് പോലായിട്ടുള്ള ആ പെറ്റലിനകത്താണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? ആ ഗൈനീഷ്യവും ആൻഡ്രീഷ്യവും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ്രീഷ്യം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 10 എണ്ണം ഉണ്ട്. 10 സ്റ്റേമൻ. ആൻഡ്രീഷ്യത്തിനകത്ത് 10 സ്റ്റേമൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ്രീഷ്യത്തിനകത്ത് 10 സ്റ്റേമനാണുള്ളത്. അതിൽ 9 സ്റ്റേമൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡൈഅഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗൈനീഷ്യത്തിനകത്ത് ഒരു കാർപ്പൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓവറി എന്താണ്? സുപ്പീരിയർ ആയതുകൊണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ഈ കേസിൽ സുപ്പീരിയർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ജിയുടെ അടിയിലാണ് വര. ഇത് ആ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് നോക്കൂ, ആ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കൂ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ളത് എന്താണ്? കാലിക്സ് ആണ്. അത് സെപ്പലുകളെല്ലാം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എത്ര കാലിക്സ് ഉണ്ട്? 5 എണ്ണം ഉണ്ട്.
ഈസ്വേഷൻ അങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും മറ്റൊന്നിന് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാത്തതുകൊണ്ട് വാൽവേറ്റ് ഈസ്വേഷനാണ്. സെക്കൻഡ് കംസ് എന്താണ് കൊറോളയിൽ എന്താ ഒരെണ്ണം ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ടാണ്, രണ്ടെണ്ണം ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ടാണ്, രണ്ടെണ്ണം ഇൻ ആൻഡ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഏത് ഈസ്റ്റുവേഷൻ? വെക്സിലറി ഈസ്റ്റുവേഷൻ. ആ സ്റ്റേമെൻ നോക്കൂ, 10 എണ്ണമുണ്ട്. എന്താണ്? 10 സ്റ്റേമെനാണുള്ളത്. ആ 10 സ്റ്റേമെനിൽ 9 എണ്ണം എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സർക്കിളിലായിട്ട് കാണുന്നു, ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുന്നു. 9+1 കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഡൈഅഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ. ഓവറി എന്താണ്? ഒരൊറ്റ ഒരു കാർപ്പിലേ ഉള്ളൂ, മോണോകാർപ്പിലറിയാണ്. അതിൻ്റെ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ മാർജിനിലാണ്. ആ മാർജിനിൽ ഫിഗറാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫിഗറും നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർജിനിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പം ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇതിനകത്ത് പ്ലാന്റുകളുടെ എന്താണ് മറ്റ് ക്യാരക്ടറുകൾ നമ്മൾ പറയാതിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ്. ഇൻഫ്ലോറസൻസ് നമുക്കിത് രണ്ടും നോക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇവിടെയുള്ളത് റെസിമോസാണ്. ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടറെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രോട്ടീന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റുകളെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണിത്? പ്രോട്ടീൻ ഈൽഡിങ് പ്ലാന്റാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പറുകളിൽ നിന്നാണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഗ്രാം തന്നെ എന്തുണ്ട്? ചെറുപയറുണ്ട്, ഉഴുന്നുണ്ട്, കടലയുണ്ട്, തുവരയുണ്ട്, അതെല്ലാം ഗ്രാമിൽ പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഹോഴ്സ് ഗ്രാമുണ്ട്, മുതിര, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പം ആ പൾസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻ ഈൽഡിങ് പ്ലാന്റുകളാണ്. പൾസസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ തരുന്ന പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നമ്മളുടെ സോയാബീൻ, മറ്റൊന്ന് കപ്പലണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് നട്ടും സോയാബീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓയിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഓയിൽ ഈൽഡിങ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഡൈ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇൻഡിഗോഫെറ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇൻഡിഗോഫെറയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൈ ലഭിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാം. അതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലവറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് എന്താണ്? ഫ്ലോറൽ ഫോമുല, മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം. അതുപോലെ ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോമുലയും ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രമും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ചെടികൾ, ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ടാകും, അതിനകത്ത് പൂക്കളുണ്ടാകും. നമുക്ക് തീരെ ചെറിയ പൂക്കളുള്ള എടുക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ആ പൂക്കളെടുക്കുക. ആ പൂക്കളിലെ ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറുകൾ അതിനെ 2 ഈക്വൽ ഹാഫായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ മുറിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 2 സെക്സും ഉണ്ടോ? അതിനകത്ത് കാലിക്സും കൊറോളയുണ്ടോ? അതോ അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അത് പിന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യം എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? ഗൈനീഷ്യം അത് പൊളത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് പൊളത്തിയാൽ നമുക്കറിയത്തില്ല, അതിനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതൊരു ലെൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുത്തൊന്ന് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ടത് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ഈ ക്യാരക്ടറുകൾ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെടികളുടെ കണ്ടെത്തി അത് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ബോട്ടണി ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. അവരുമായിട്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വേയിൽ നിങ്ങളിത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. തുടർന്നും നല്ല ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നല്ല ഒരു ടാക്സോണമിസ്റ്റൊക്കെ ആയി പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.